কোন স্টেপস অবধি? That was up to positive pressure ventilation and ventilation corrective steps. Now someone will tell me what are the ventilation corrective steps? There was a mnemonic which was there is a mnemonic for ventilation corrective steps. প্রথম কি আছে স্টেপ? মাস্ক। দেন সেকেন্ড reposition. Mnemonics is MR SOPA. This mnemonics is as per guideline of American Academy of Pediatrics. এটা অন্য নিউমোনিকের মতো নয় যে আমি তুই বানিয়েছিস, সেরকম নয়। This mnemonic is given by American Academy of Pediatrics. So first two steps are M and R, mask and reposition. Mask mean correct size mask, R is reposition. So after doing those two steps, what you will do? তারপরে কি করবি? কেউ না পড়লে কি করে আমি পরের স্টেপে যাব? না, ওরকম নয়, একদমই না। না, after doing those two steps we will give 5 inflation breaths. If that inflation breath increases the heart rate and there is chest rise, then we will continue giving positive pressure ventilation for 30 more seconds. If there is no heart rate rise or chest rise, then we will go to the next step, that is S and O, suctioning and opening of the airways. After S and O, we will again give 5 inflation breaths. That 5 breaths, if causes chest rise and heart rate rise, we will continue giving positive pressure ventilation from that point up to 30 seconds more. সেটা যদি না হয় তারপরে P means increase in the pressure. Increase in the pressure মানে আরো জোরে প্রেস করব. So the initial breath pressure requires around 20 to 25 centimeter of water. আর এখানে একটা সেফটি ভালভ আছে, এই ভালভটা that is usually set around 40 centimeter of water. তাহলে তুই যতই জোরে প্রেসার করিস, যদি প্রেসার 40 এর বেশি হয়ে যায়, এই পপ আপ ভালভটা উপরে উঠে যাবে, রাইট? আচ্ছা, দেন যদি প্রেসার ইনক্রিজ করেও হার্ট রেট না বাড়ে তাহলে কি করব? উই উইল গো ফর অল্টারনেটিভ এয়ারওয়ে। সো অল্টারনেটিভ এয়ারওয়ে মিন্স এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব। সো আচ্ছা, তোদের ওখানে ওই এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব কিভাবে ওই ল্যারিঙ্গোস্কোপ ধরতে হয় ওগুলো বলেছিলাম? তাহলে একজন কেউ একটা কর, ল্যারিঙ্গোস্কোপ দিলাম, এটা অবশ্য বড়, যদিও একই ব্যাপার, কোনো অসুবিধা নেই। কেউ একজন ল্যারিঙ্গোস্কোপটা লাগা। How do you hold laryngoscope? In which hand we will hold laryngoscope? Left hand. আচ্ছা, খুলে অন্যজনকে দেয়। হ্যাঁ, কই কেউ আসছে না তো, ক্লাস শুরু করতে পারছি না। আরে তুই আয়। So we will hold laryngoscope with only left hand. Right hand laryngoscope ধরে না, and we will hold the endotracheal tube in the right hand. তাহলে ডান হাতে আমার ইটি টিউব থাকবে, বাঁ হাতে ল্যারিঙ্গোস্কোপ থাকবে, and we will stand on the head end of the baby, মানে মাথার দিক করে দাঁড়াবো। Then we will insert the laryngoscope. এবার the laryngoscope টা। So there are two types of blade. One is straight blade, which is called Miller blade. Another blade is called Macintosh blade or curved blade. So this is the curved blade. আমরা neonate এই curved blade use করি না. In neonate we always use straight blade or Miller's type of blade. তাহলে এইটাকে আমি লাগালাম, এরপরে we will hold it in the left hand. Now I will stand in the head end of the baby. We will introduce through the mouth and on the slightly left side. তারপরে স্লাইডটা নেকটাকে স্লাইটলি এক্সটেন্ড করে উই উইল ইন্ট্রোডিউস দ্য এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব। নাও এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব আমরা তোদের আগের দিন বোধহয় দেখিয়েছিলাম। সো দিস ইজ দ্য ইটি টিউব। তো দিস ইজ এ ইটি টিউব। আগের দিন বলেছিলাম এইখানে মার্কিং আছে 1 2 3 4 5 6 7 করে মার্কিং আছে। সো দেয়ার ইজ এ length, it is called nasotracheal length +1.
কতটা আমরা ইটি টিউবটা ভেতরে ইনসার্ট করব। দ্য ফর্মুলা ইজ নেজোট্রেগাল লেন্থ প্লাস 1 সেপ্টাম অফ দ্য নোজ টু দ্য ট্রেগাস অফ দ্য ইয়ার প্লাস 1 সেন্টিমিটার। ধর এখান থেকে এটা এলো 6 সেন্টিমিটার প্লাস 1 মানে 7 সেন্টিমিটার। উই উইল ইন্ট্রোডিউস দ্য ইটি টিউব আপ টু 7 সেন্টিমিটার। 7 সেন্টিমিটার অবধি হওয়ার পর আমরা এখানে ফিক্স করব, রাইট? নাও ফিক্স করার পর হোয়াট উই উইল ডু দেন, নর্মালি আমাদের ইটি টিউবের যে টিপটা সেটা দ্যাট শুড লাই অ্যাট দ্য লেভেল অফ সেকেন্ড থোরাসিক ভার্টিব্রা। তার নিচে যদি আমরা বেশি চলে যাই তাহলে আমরা কেরিনাকে টাচ করে দেবো। তাতে কি হবে, দ্যাট হ্যাজ এ গট হিউজ সেন্সারি নার্ভাস সাপ্লাই, পেশেন্ট উইল কাফ, যেটা বড় বাচ্চারা হয় ছোট বাচ্চারা করে। আর যদি বেশি ইন্ট্রোডিউস করে দিই তাহলে কোন লাঙ্গে যাবে, রাইট লাঙ্গে, বিকজ রাইট মেন ব্রঙ্কাস ইজ মোর স্ট্রেট অ্যান্ড ইট ইজ এ শর্টার। তাহলে আমি যদি বেশি ঢুকিয়ে যাই মোস্ট অফ দ্য কেসে এই টিউবটা রাইট ব্রঙ্কাসে চলে যাবে, মেন ব্রঙ্কাসে। তাতে কি হবে, যখন আমি এটা দিয়ে ভেন্টিলেশন দেবো দ্যাট উইল কজ ওয়ান লাং ভেন্টিলেশন, লেফট লাংটা কোলাপস হয়ে যাবে, রাইট লাংটা ইনফ্লেট করতে থাকবে। সেই জন্য আফটার ডুইং ইনটিউবেশন উই উইল হ্যাভ টু চেক whether the air entry is equal on both side or not. সেটা কিভাবে চেক করব, বাই স্টেথোস্কোপ। দেয়ার আর টু সাইডস, আপার চেস্ট, বোথ সাইড অ্যাক্সিলা, অ্যান্ড আরেকটা জায়গায় দেখতে হয় দ্যাট ইজ এপিগ্যাস্ট্রিয়াম। এপিগ্যাস্ট্রিয়াম কেন, বিকজ যেখানে আমাদের ট্রেকিয়াল ওপেনিং তার ঠিক পিছনেই হচ্ছে ইসোফেগাস। এরোনিয়াসলি যেটা খুব কমন হয়, ট্রেকিয়াতে ঢোকাতে গিয়ে ইসোফেগাসে চলে যায়। যদি ইসোফেগাসে আসে উই উইল হার্ড দ্য সাউন্ড মোর ইন এপিগ্যাস্ট্রিক রিজিয়ন। তাহলে আমাকে এখানে প্রথমে আমি টিউবটাকে এখানে ইন্ট্রোডিউস করলাম। নাও আই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউস দ্য টিউব অ্যান্ড ওয়ান পারসন উইল ডু দ্য ব্যাগ অ্যান্ড টিউব ভেন্টিলেশন। যখন এটা করব তখন সেটাকে বলবো ব্যাগ অ্যান্ড টিউব ভেন্টিলেশন। এতক্ষণ যখন মাস্কে করছিলাম সেটা ব্যাগ অ্যান্ড মাস্ক ভেন্টিলেশন ছিল। তাহলে ও এখানে করছে, আমি ওয়ান পারসন উইল হেয়ার দ্য সাউন্ডস। তো যদি দুটো ইকুয়াল সাউন্ডস হয় দেন আওয়ার টিউব ইজ মোরালেস ইন এ রাইট পজিশন। আচ্ছা, এখানে আরেকটা দুটো দাগ আছে, একটা ব্লুইশ মার্ক আছে বটম টু টপ, দিস ইজ রেডিও ওপেক শ্যাডো। পরে এক্সরে করে যাতে আমরা টিউবের পজিশনটা দেখতে পাই তার টিপটা কোথায় আছে। নেক্সট এখানে আরেকটা মার্কিং আছে, দুটো কালো মার্কিং আছে, দিস ইজ দ্য ভোকাল কর্ড গাইড। অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ এ ব্লাইন্ড গাইড। যতটা ইন্ট্রোডিউস করলাম ওয়ান black line should be inside the vocal cord, another should be above the vocal cord. যদিও এটা একটা আরবিটারি লাইন, ফিক্সড লাইন কিছু নয়। এখানে দুটো মার্কিং থাকে, একটা ইন্টারনাল ডায়ামিটার, একটা এক্সটার্নাল ডায়ামিটার। দ্য ইন্টারনাল ডায়ামিটার যেটা লেখা আছে ইন সেন্টিমিটারে, দ্যাট ইজ দ্য সাইজ অফ দ্য ইটি টিউব। যেমন এই ইটি টিউবটার ইন্টারনাল ডায়ামিটার লেখা আছে 2.5, আউটার লেখা আছে 3.3, তো সাইজ ইজ 2.5। সেই রকম এই টিউবটার লেখা আছে 4, outer diameter লেখা আছে 5.3, তো size of the ET tube is 4. আচ্ছা, there are two types of endotracheal tube. This one is a uncuffed endotracheal tube. এছাড়া আরেকটা কি হয়, cuffed endotracheal tube। যেটা cuffed tube তার এইদিকে একটা চারিদিকে বেলুন থাকে, there is a balloon and you can introduce air by a syringe through a port which will open in the this side. এইখানটা করে একটা ওপেনিং থাকে, সেখান দিয়ে সিরিঞ্জ দিয়ে এয়ার পুশ করা যায়। যেই এয়ার পুশ করবি আফটার ইন্ট্রোডিউসিং দ্য ইটি টিউব, এই কাপটা বেলুনটা ফুলে যায়। তাতে কি হয়, ফিক্সেশন ভালো হয়। আমরা নিউবর্নে কোনোদিনই কাফড ইটি টিউব ইউজ করি না। older infants and in pediatric patient, also in adult patients, there is always we use cuffed ET tube. Now, this was the steps I was talking about, the ventilation corrective steps, MR SOPA, MR SOPA. Acha, next, this is the picture you will get when you will see the vocal cord through laryngoscope. এখানে দেখ, you are seeing the patient from the head end view. তুই বাচ্চার মাথার দিকে দাঁড়িয়ে আছিস। So the above portion is the anterior portion, belowটা posterior। এটা রাইট ল্যাটারাল, এটা লেফট ল্যাটারাল। বোঝা গেল? রাইট, লেফট, অ্যান্টেরিয়ার, পোস্টেরিয়ার। সো একদম সামনে কে থাকবে? অ্যান্টেরিয়ারলি টাং, তার নিচে দেখ ভ্যালিকুলা, তার পেছনে এপিগ্লটিস, তার পেছনে ট্রেকিয়াল ওপেনিং গ্লটিস, তার পেছনে ইসোফেগাস। তাহলে সো দ্য ট্রেকিয়া লাইস ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ইসোফেগাস। তাহলে ওপরের দিকে যে ওপেনিংটা পাবি দ্যাট ইজ দ্য গ্লটিক ওপেনিং। ইউ হ্যাভ টু ইন্ট্রোডিউস দ্য ইটি টিউব থ্রু দ্যাট ওপেনিং। যেটা হয় খুব সহজেই when you are introducing the glottic opening, এখানে এত বড় করে দেখানো হয়েছে, অ্যাকচুয়ালি এত বড় দেখা যায় না বাচ্চাদের,
very easily that ET tube slips into the esophagus. That's why when checking whether the tube is in position or not, you have to check always the epigastric region first, then the both side chest and infraaxillary region. তাহলে প্রথমে যেটা আমরা এতক্ষণ যে আগের দিন যেটা বলেছিলাম, হ্যাঁ, দিস ইজ দ্য টোটাল চার্ট। প্রথম চার্টটা উপর থেকে আমরা কোনখানে অবধি ছিলাম? পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন অবধি। এবার আমাকে কেউ একটা বল, তাহলে প্রথম থেকে একবার রিভাইজ করে দিই। দ্য বেবি ওয়াজ বর্ন, দ্য বেবি হ্যাজ এ পুয়ার টোন and the baby has a poor respiratory effort. You have done the initial steps of resuscitation in the form of drying, stimulation and clear secretion and maintaining of the temperature. Then you have checked the heart rate. Now you got the heart rate around 80. যখন heart rate 80 হলো, you have started giving positive pressure ventilation by bag and mask ventilation. You have given 30 seconds of effective positive pressure ventilation. Heart rate goes beyond 100, say it is 120. You can gradually wean off the positive pressure ventilation. এই end of the scenario. তাহলে এবারে প্রথমে heart rate 80 ছিল, you have started giving positive pressure ventilation. After 15 seconds, your assistant is saying there is no increase in heart rate and there is no increase in chest rise. You have done the ventilation corrective steps. প্রথমে M and R, দেন সেটাতে যদি ঠিক না হয় 5টা ব্রেথ দেওয়ার পর SO, তারপরে P, দেন A means alternative airway. এই অবধি ঠিক আছে? তাহলে এবার আমাকে কেউ একটা বল যে হার্ট রেট আমরা কিভাবে দেখব? হাউ ডু ইউ অ্যাসেস হার্ট রেট? তুই বল, হাউ ডু ইউ অ্যাসেস হার্ট রেট? এই যে 100 এর আগের দিন বললাম, কিভাবে দেখব? কিভাবে দেখব হার্ট রেট বাচ্চার আফটার বার্থ? হিয়ার দ্য হার্ট রেট ফর 6 সেকেন্ডস, দেন উই উইল মাল্টিপ্লাই ইট বাই 10. কাজী এখানে আমি এক্সাম্পলে যা যা হার্ট রেট বলবো, all will be multiplied by all will be the multiples of 10. আমি কোনোদিনই হার্ট রেট এরকম বলবো না 78, 86 এরকম কোনোদিনই বলবো না, 70, 80, 90, 100 লাইক দ্যাট, বিকজ দ্য টোটাল ডিউরেশন, দেখ ওই ইনিশিয়েট কট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান থেকে শুরু করে ভেন্টিলেট অবধি ইউ হ্যাভ অনলি 1 মিনিট। তাহলে সেখানে তুই এখানে 1 মিনিট ধরে হার্ট রেট দেখতে পাবি না, ইউ হ্যাভ টু সি দ্য হার্ট রেট ফর 6 সেকেন্ডস অনলি। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে ইউ হ্যাভ গিভেন দ্য, এরপরে আরেকটা সিনারিও বলছি, মানে এই অবধি এলো পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন, ব্যাগ অ্যান্ড মাস্ক ভেন্টিলেশন or bag and tube ventilation. Next step, now suppose the baby was born, the baby had a poor tone and poor respiratory effort. You have given initial steps of resuscitation. Now after that the heart rate, baby is still apneic or meaning there is no respiration. You have started positive pressure ventilation. Now the initial heart rate was, suppose the initial heart rate was 30, ঠিক আছে? Now যেহেতু এখানে হার্ট রেট তাহলে 30 মানে 100 কম, you have started giving positive pressure ventilation. After giving 30 seconds of effective positive pressure ventilation, that heart rate now becomes 30 to say 40, 40 হলো, 30 ছিল 40 হলো, that is an indication of chest compression. তাহলে what are the indication of chest compression is, even after 30 seconds of positive pressure ventilation, effective positive pressure ventilation, if the heart rate is less than 60 per minute, it is an indication of chest compression. তাহলে যখন আমরা চেস্ট কম্প্রেশন করব তখন তার সাথে সাথে ভেন্টিলেশনও দিতে হবে। হাউ ডাজ চেস্ট কম্প্রেশন ওয়ার্কস? কিভাবে চেস্ট কম্প্রেশন কাজ করে? আমরা যখন প্যালস করেছিলাম তখন ওখানেও চেস্ট কম্প্রেশন দিয়েছিলাম। কিভাবে কাজ করে? বুকে চাপ দিলে কি হয়, হার্টে কি হয়, আমরা কি করছি, ওটাকে স্টিমুলেট করছি। উই আর স্টিমুলেটিং দ্য হার্ট and we are stimulating the heart and also we are giving a manual compression so that the cardiac output rises. এবারে আমরা প্যালস যখন ক্লাস করেছিলাম তখন ওখানে হার্ট মানে সিপিআর রেট কত ছিল, ভেন্টিলেশন ইজ টু চেস্ট কম্প্রেশন কত রেশিওটা ছিল? যদি একজন থাকে রেশিওটা কত ছিল? 30:2। যদি দুজন থাকে রেশিও কত? 15:2, মিনিং 15টা চেস্ট কম্প্রেশন, দুটো ব্রিদিং, 30টা চেস্ট কম্প্রেশন, দুটো ব্রিদিং। এখানে দ্য রেশিও ইজ 3:1, তিনটে চেস্ট কম্প্রেশন, একটা ব্রিদিং। তাহলে এখানে বুঝতে পারছিস যে এখানে ব্রিদিং পোরশন ইজ মাচ মোর, ওখানে 30:2 ছিল, এখানে 3:1. So you have to give chest compression. Now what do you give chest compression?
a line joining the two nipples just below that. দুভাবে চেস্ট কম্প্রেশন দেওয়া যায়, আগের বারও বলেছি, 2 ফিঙ্গার টেকনিক, দুটো আঙুলে করে এইভাবে। নেক্সট 2 থাম এনসার্কলিং টেকনিক, এখনকার দিনে থাম এনসার্কলিং টেকনিকটাই বেশি ইউজ হয়। তো যখন থেকে চেস্ট কম্প্রেশন আমরা শুরু করছি, you have to there should be at least 2 or more person to be there to manage the baby. তাহলে চেস্ট কম্প্রেশন যখন দিচ্ছি, হোয়াট ইজ দ্য রেট? 3:1, মানে তিনটে চেস্ট কম্প্রেশন হলে একটা ব্রিদিং হবে। তো আমরা যখন ব্যাগ অ্যান্ড মাস ভেন্টিলেশন বলেছি তখন কি বলেছি? স্কুইজ 2-3, স্কুইজ 2-3, এইভাবে অ্যাটলিস্ট 30 সেকেন্ড করব। এক্ষেত্রে হচ্ছে চেস্ট কম্প্রেশন হচ্ছে আমরা এইভাবে চেস্ট কম্প্রেশন থাম এনসার্কলিং করে 1 and 2 and 3 and আরেকজন যে ব্যাগ অ্যান্ড মাস নিয়ে বা ব্যাগ অ্যান্ড টিউব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে বলবে স্কুইজ অ্যান্ড। এদিকে কিরকম রিদমে চলবে? নাও সাপোজ আমি বলবো 1 and 2 and 3 and স্কুইজ অ্যান্ড, তুই বলবি 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and squeeze and. Now এই রিদমে চলবে অ্যারাউন্ড at least 1 minute, মানে যদি আমরা চেস্ট কম্প্রেশন শুধু স্টার্ট করি along with ventilation, the minimum duration should be 60 seconds. যদি আমরা শুধু পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন স্টার্ট করি, মিনিমাম ডিউরেশন উইল বি 30 seconds. এবারে তুই দেখ, বলছে যে if you have to start positive pressure, you have to start chest compression, then intubation is almost mandatory. মানে যে বাচ্চাকে আমাকে চেস্ট কম্প্রেশন দিতে হচ্ছে তাকে ইনটিউবেট করেই চেস্ট কম্প্রেশন দেওয়া ভালো। ইনটিউবেট না করেও চেস্ট কম্প্রেশন দেওয়া যায়, সেটা কোনো ব্যাপার নয়, বিকজ এখানে ভেন্টিলেশন ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান দ্য কন্ট্রাকশন অফ দ্য হার্ট। অ্যাডাল্ট প্যালস গাইডলাইনে কি ছিল, সেখানে আমরা প্রথমেই সিপিআর স্টার্ট করে দিয়েছিলাম, প্রথমেই কিন্তু আমরা বাচ্চাকে ভেন্টিলেট করিনি। এখানে কিন্তু প্রোটোকল ইজ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ভেন্টিলেট ফার্স্ট থ্রু ইটি টিউব, দেন ডু চেস্ট কম্প্রেশন। ব্যাগ অ্যান্ড মাস্ক ভেন্টিলেশন দিয়েও চেস্ট কম্প্রেশন দেওয়া যায়, কন্ট্রাইন্ডিকেশন নাই, বাট ইট ইজ বেটার টু গিভ। কেন? বিকজ দ্য প্রাইমারি প্যাথোলজি অর্গান ইজ দ্য লাং, লাং ইজ নট ইনফ্লেটিং অর অক্সিজেনেশন ইজ পুয়ার, দ্যাটস ওয়াই হার্ট ইজ নট বিটিং। হার্টের অ্যাজ সাচ কোনো প্রবলেম নেই যে এখানে তার অ্যারিথমিয়া হয়ে গেছে। একটা অ্যাডাল্ট পার্সনের কি হয়, সে তার হয়তো মেবি কোনো কার্ডিওজেনিক কজের জন্য তার অ্যারিথমিয়া হচ্ছে, বাট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আফটার বার্থ দ্য কজ ইজ লাং কজ মোস্টলি। সো তাহলে আমরা ইনটিউবেশনের দুটো ইন্ডিকেশন, এক যদি আমরা MR SOPA করে অল্টারনেটিভ এয়ারওয়ে হিসাবে ইনটিউবেট করা, আর একটা হচ্ছে যদি ধর প্রথমে হার্ট রেট 30 ছিল, তুই চেস্ট কম্প্রেশন করে তুই পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন করেছিস, মানে ব্যাগ অ্যান্ড মাস ভেন্টিলেশন, নাও দ্য হার্ট রেট ইজ স্টিল লেস দ্যান 60, সো ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট চেস্ট কম্প্রেশন। সেক্ষেত্রে প্রথমে পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন ইফেক্টিভ হলো MR SOPA কারেক্টিভ স্টেপস হিসাবে নয়, চেস্ট কম্প্রেশনের আগের স্টেপ হিসাবে তোকে ইউ হ্যাভ টু ইনটিউবেট দ্য বেবি। তাহলে ইনটিউবেশনের দুটো ইন্ডিকেশন বোঝা গেল? কনফিউশন থাকলে বল। একটা চেস্ট কম্প্রেশনের প্রথম কথা হচ্ছে যে আমি বাচ্চাকে ইনটিউবেট করছি, তার দুটো ইন্ডিকেশন, আরো ইন্ডিকেশন আছে, আপাতত দুটোই ধর। এক, ধর আমি প্রথমে ইফেক্টিভ পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশনটা ঠিকঠাক হচ্ছিল না, তাই আমাকে ইনটিউবেট করতে হয়েছিল। মানে সিনারিওটা এরকম হবে যে প্রথমে হার্ট রেট ছিল সে 80, সেখান থেকে তুই পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন শুরু করেছিলি, হার্ট রেটটা বাড়ছিল না, MR করেছিস, SO করেছিস, তারপরে P করেছিস, তারপরে ইউ হ্যাভ গিভেন এ অল্টারনেটিভ এয়ারওয়ে, এটা 1 দিয়ে, তারপরে 30 সেকেন্ড এখান দিয়ে ব্যাগ অ্যান্ড টিউব ভেন্টিলেশন করেছিস, হার্ট রেট বেড়েছে 120-30, দেন গ্র্যাজুয়ালি উইন অফ দ্য ভেন্টিলেশন। এটা নাম্বার 1। নাম্বার 2, ধর প্রথমে হার্ট রেট ছিল লেস দ্যান 60, সে 30, তুই পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন ইফেক্টিভ করেছিস, তাতে বেড়েছে 30 থেকে বেড়ে 40 হয়েছে, বাট ইট ইজ স্টিল লেস দ্যান 60, দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট চেস্ট কম্প্রেশন। তার শুরু করার আগে ইউ ইনটিউবেট দ্য বেবি। বোঝা গেল? আচ্ছা, তাহলে এই সিনারিওটা কি রকম হবে? ইউ হ্যাভ so heart rate was initially less than 60, baby was happening, you have given positive pressure ventilation effective for 30 seconds, heart rate still 40, now you have started giving chest compression. Chest compression once started, it will continue for at least 1 minute. 1 মিনিট চেস্ট কম্প্রেশন দেওয়ার পর সাপোজ হার্ট রেট বেড়ে হলো 80, তাহলে এখন এই যে হার্ট রেট 80 হলো, দিস 80 হার্ট রেট ইজ ইন বিটুইন 60 to 100, দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু স্টপ চেস্ট কম্প্রেশন নাও। চেস্ট কম্প্রেশন তখনই শুরু করবি যখন হার্ট রেট লেস দ্যান 60 হবে,
Once it goes above 60, you stop the chest compression, you continue with positive pressure ventilation. তাহলে 1 মিনিট চেস্ট কম্প্রেশনের পর now the heart rate is 80, so you will stop chest compression, we will continue with positive pressure ventilation. কতক্ষণ করব? 30 seconds. Now after 30 seconds of positive pressure ventilation, heart rate is 80 থেকে বেড়ে হলো 120. তাহলে কি করব? আস্তে আস্তে, হ্যাঁ, এবার মোস্ট অফ দা কেসে দেখা যায় if a baby requires chest compression and intubation, হার্ট রেট 100 এর উপর হলো আমরা তার পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন বন্ধ করতে পারি না। ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য বেবি ইন দ্য ভেন্টিলেটর অ্যান্ড শিফট দ্য বেবি টু দ্য এনআইসিইউ। মানে যে পেশেন্টের চেস্ট কম্প্রেশন লেগেছে, যেই হার্ট রেট 100 এর উপর উঠে গেল, তুই চেস্ট কম্প্রেশন পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন সব খুলে টিউব খুলে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলি, ওটা হবে না, আবার বাচ্চা খারাপ হবে। তো মোস্ট অফ দিস পেশেন্টস উইল রিকোয়ার অ্যাডমিশন, ভেন্টিলেশন লাগবে। আচ্ছা, সো চেস্ট কম্প্রেশন কিভাবে হেল্প করে? ইট ইজ এ ম্যানুয়াল স্টিমুলেটর অফ দ্য হার্ট, যাতে বিট করতে পারে। নেক্সট, যখন তুই চেস্ট কম্প্রেশন করছিস, সো ইট ইজ মিমিকিং দ্য কার্ডিয়াক কন্ট্রাকশন। যেই কন্ট্রাকশন কন্টিনিউ হেসে যাচ্ছে, ভাই এদিকে সামনে কন্টিনিউ গল্প করে যাচ্ছে, এই যে তোরা দুজন কে বলছিস, তোরা দুজনই করছিস। সো চেস্ট কম্প্রেশন that helps to maintain the systolic volume of the baby. এবারে ভাব, so for effective contraction or the heart myocardium needs oxygenation. So the site of the oxygenation is the lungs. So before establishing airway, তুই যদি চেস্ট কম্প্রেশন ভালো করে যতই করিস, কোনোদিনই এফেক্টিভ হবে না, because the baby is not getting oxygen. So maintaining proper airway through endotracheal tube or positioning is mandatory before starting chest compression. নাহলে চেস্ট কম্প্রেশন এফেক্টিভ হবে না। আচ্ছা, এবার তাহলে একজনকে প্রশ্ন করি, এই তো তুই বল, তুই বল। হ্যাঁ, সো সাপোজ এ বেবি হ্যাজ এ হার্ট রেট অফ, a baby is born who is limp and there is no respiratory activity. What you will do? The baby is born, baby is not crying and baby has poor tone. না, you will start initial steps of resuscitation, drying, warming, stimulation, secretion, suction. সেইটা সব বাচ্চা কি করতে হবে, স্টেপ জাম্প করা যাবে না। তুই প্রথমেই দেখলি হার্ট রেট 30, মানে প্রথমেই চেস্ট কম্প্রেশন শুরু করে দিলি, নট লাইক দ্যাট। তোকে প্রত্যেকটা স্টেপ হয়েই আসতে হবে। তাহলে হোয়াট এভার মে বি দ্য হার্ট রেট, হোয়াট এভার মে বি দ্য অ্যাক্টিভিটি, ইউ স্টার্ট উইথ ইনিশিয়াল স্টেপস অফ resuscitation, drying, warm, stimulation, position airway, clear secretions if necessary. সেটা করলি, নাও দ্য হার্ট রেট ইজ সে 80, তখন কি করবি? না, ওই বলবে নাও দ্য হার্ট রেট ইজ 80, কি করবি? কেন? কোথাও এখানে আমার এই চার্টে কোথাও মানে এর পরে আমি যেখানে লিখে দিয়েছি, প্রথম ইনিশিয়াল স্টেপস গুলো হয়ে গেছে, ওয়ার্ম, ড্রাইং, স্টিমুলেশন, ওগুলো হয়ে গেছে। তারপরে 3টে পয়েন্ট কি, অ্যাপনিয়া, গ্যাসপিং আর হার্ট রেট less than 100। এখানে রেসপিরেটরি রেট কোনো পয়েন্ট আছে? নেই। আমি এখানে তো বলেই দিচ্ছি হার্ট রেট less than 100, তাহলে কি করবি? ভেন্টিলেট করবি। কিভাবে? পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন করবি থ্রু ব্যাগ অ্যান্ড mask. So after giving 15 seconds of positive pressure ventilation, your assistant is saying there is no increase in chest rate, increase in heart rate and there is no chest rise. তাহলে কি করবি? ভেন্টিলেশন কারেক্টিভ স্টেপস। এতক্ষণ ধরে কি বললাম? এইটা কি না, মানে 50 সেকেন্ডস এর জন্য নয়। এইখানে কনফিউশনটা তোদের ক্লিয়ার হবে। ধর প্রথমে তুই একটা, তোর অ্যাসিস্ট্যান্ট আছে, সে কিন্তু তোর মনিটর করছে তুই যে পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশনটা দিচ্ছিস সেটা এফেক্টিভ হচ্ছে কিনা। যদি এফেক্টিভ হয় তাহলে তার হার্ট রেট রাইজ করবে, চেস্ট রাইজ হবে। এবারটা 15টা আমি কথা বললাম। তো এবার 15 সেকেন্ডস ইউ হ্যাভ ডান পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন, ইউর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইজ সেইং দেয়ার ইজ নো ইনক্রিজ ইন চেস্ট রাইজ, heart rate. Now you have done 2 steps, M and R, mask and reposition. Now you will give 5 inflation breaths. 5 inflation breaths, 5টা breath দেওয়ার পর now your assistant is saying there is increase in heart rate and chest rise. বোঝা গেল?
Now from that point you should continue positive pressure ventilation for 30 seconds. মানে এতক্ষণ তুই যেটা করেছিলি সেটা কাজের কাজ কিছু হয়নি, তাহলে যেখান পর্যন্ত কারেকশন হয়ে একদম পার্মানেন্ট হলো সেখান থেকে 30 সেকেন্ড। উল্টো দিকে নাও you have done MR, you have given 5 inflation breaths, now your assistant is saying there is still no chest rise, কি করবি? ওই বল, হ্যাঁ কি করবি? না, এই তো লেখা আছে তো ওখানে yes and no, suction of the mouth and nose and open the mouth। যদি তোর অ্যাসিস্ট্যান্ট বলছে যে দেয়ার ইজ নো চেস্ট রাইজ, দ্যাট মিন্স তুই যদি 30 সেকেন্ড করিস সেটা তো এফেক্টিভ হবে না, তোকে তো কারেকশন করতে হবে, দিই কি লাভ? সো এমআর না করে 5টার ব্রেথের পর না হার্ট রেট বাড়লে দেন ইউ ডু এস এন্ড ও, তারপর 5টা ব্রেথ দিলি, না এবার ধর 5টা ব্রেথ দিলি, এবার ইওর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইজ সেইং দেয়ার ইজ ইনক্রিজ ইন দ্য হার্ট রেট এন্ড চেস্ট রাইজ, কি করবি? হ্যাঁ হ্যাঁ ভুলভাল বলে যাচ্ছে। ইয়েস 30 সেকেন্ডস আবার দেবো। সো তাহলে আমাকে কেউ একটা বল, এই তুই বল, হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশনস অফ চেস্ট কম্প্রেশন? তুই না, ওরকম না, এমআর সোপা ফেলিওর হয় ঠিক আছে, আমি যে হার্ট রেট লেস দ্যান 60 ইভেন আফটার 30 সেকেন্ডস অফ ইফেক্টিভ পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন। হ্যাঁ 30 মানে ধর প্রথমে ইনিশিয়াল স্টেপস করার পর হার্ট রেট লেগলি 30, তার মানেই কিন্তু তুই চেস্ট কম্প্রেশন শুরু করবি না, ইউ উইল গিভ পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন, তাতেও যদি 30 সেকেন্ড করার পরেও যদি হার্ট রেট না 60-এর উপরে হয় তখন ইউ উইল স্টার্ট চেস্ট কম্প্রেশন। একবার চেস্ট কম্প্রেশন করলে কতক্ষণ দেবো মিনিমাম? না তুই বল, একবার চেস্ট কম্প্রেশন শুরু করলে হাউ লং উই শুড কন্টিনিউ ফর চেস্ট কম্প্রেশন? 1 মিনিট। শুনিসনি তো, গল্প করছিলি তো। সো এটা মনে রাখ, চেস্ট কম্প্রেশন শুরু হলে অ্যাটলিস্ট 1 মিনিট, পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন হলে অ্যাটলিস্ট 30 সেকেন্ডস হলো। এবার দেখ, coordinate with 3.1 with ventilation 100% oxygen UVC or IO. Now there is a condition, it is called dash, where positive pressure ventilation is contraindicated. মানে বাচ্চা ওই কন্ডিশনে যদি হয় তাহলে there is no scope for positive pressure ventilation. You do initial steps and you directly intubate the baby and start bag and tube ventilation. There is no scope of bag and mask ventilation. Can you name the condition? আমি অন্য আগের একটা ক্লাসে বলেছিলাম, it is an contraindication for bag and mask ventilation. Yes, the condition is congenital diaphragmatic hernia. So what happens in congenital diaphragmatic hernia? There is a defect in the diaphragm, mostly in the posterolateral aspect, Bogdalex hernia, তোরা পড়েছিস। So the abdominal content through that opening goes inside the thoracic cavity. As the fetus grows, there is the abdominal cavity, the abdominal contents are inside the thoracic cavity. So the lung is hypoplastic, lung mature করার জায়গাই পায়নি কারণ পেটের জিনিস বুকে চলে এসেছে। Now when you will start positive pressure ventilation through the mouth, some amount of the air will definitely go to the stomach, definitely। তাহলে তার স্টমাকটা তো তার পেটে নেই, সেটা তো বুকে আছে, তাহলে the stomach will inflate, that will cause more obstruction to the airway and inflation of the lung. লাংটাকে তো ফুলতেই দেবে না, স্টমাকটা তো ফুলে বসে আছে। সেই জন্য in congenital diaphragmatic hernia positive pressure ventilation through bag and mask is contraindicated. তাহলে ওই বাচ্চা হলে কি করি, ডাইরেক্টলি ইনিশিয়াল স্টেপস এর পর ইনটিউবেট দ্য বেবি এন্ড ডু ব্যাগ এন্ড টিউব ভেন্টিলেশন। তাতে সুবিধাটা কি হয়, যখন তুই ইনটিউবেট করছিস দ্য এয়ার ইজ স্পেসিফিক্যালি গোয়িং টু দ্য লাং, স্টমাকে যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই, বিকজ তুই ভেন্টিলেট করেছিস, ইনটিউবেট করেছিস বাচ্চাকে। আর একটা কি করা হয়, যে স্টমাকটাকে ডিকম্প্রেস করতে হবে, বিকজ যে এয়ারটা বা ফ্লুইডটা আছে সেটা কিন্তু বুকে আছে, পেটে নেই, সেটা ডেভেলপিং লাংকে কম্প্রেস করছে। সো ইউ পুট এ রাইলস টিউব অর্থাৎ ওরোগ্যাস্ট্রিক টিউব ইনসাইড দ্য, দিস ইজ দ্য ওরোগ্যাস্ট্রিক টিউব, ইউ পুট এ ওরোগ্যাস্ট্রিক টিউব টু দ্য মাউথ ইনটু দ্য ইসোফেগাস, তাতে কি হবে, যতটুকু এয়ার বা সিক্রিশন আছে সেটা এটা দিয়ে বেরিয়ে চলে আসবে। বোঝা গেল? কনজেনিটাল ডায়াফ্রাগমেটিক হার্নিয়া। হ্যাঁ, so it is a contraindication of bag and mask ventilation. আচ্ছা, তাহলে আমরা পরের স্টেপে এগোই। এতক্ষণ আমরা ইনটিউবেট এন্ড, আচ্ছা এছাড়া ইনটিউবেশন করা ছাড়া there is an another device called laryngeal mask airway.
এটা আমাদের দেশে ইউজ হয় না, খুব কমই ইউজ হয়। দিস এই এয়ারওয়েটা কিরকম তুই আমি এই মুহূর্তে ছবি নেই দেখাতে পারছি না বিকজ আমরা ইউজ করি না। সো ডিফিকাল্ট টু ইনটিউবেট পেশেন্টদের আপ টু ওরোফ্যারিংস অব্দি একটা এয়ারওয়ে পাওয়া যায়, সেম কাজ থ্রু ল্যারিঞ্জিয়াল মাস্ক এয়ারওয়ে করা হয়। তাহলে another thing is you have to start resuscitation FiO2, fractional inspired oxygen FiO2, as per the gestation of the baby. If the gestation is more than 35 weeks, the FiO2 initial will be 21%, that is room air. If it is 32 to 35%, 32 to 35 weeks, then the FiO2 will be 21 to 30%. মানে প্রথমে আমরা শুরু করব 21 থেকে 30 এর মধ্যে FiO2 করে। যদি 30 উইকস এর লেস হয় তাহলে আমরা FiO2 কত ইউজ করব, তার থেকে অনেক বেশি। ইউ ক্যান স্টার্ট উইথ 100%। এবার হাউ ক্যান ইউ কন্ট্রোল দ্য FiO2? দু তিন ভাবে কন্ট্রোল করা যায়। আগের দিন আমরা ব্যাগে এখানে দেখিয়েছি, এইটাকে কি বলে, আগের দিন দেখালাম রিজার্ভার। ইট ইজ এ ক্লোজ টাইপ অফ রিজার্ভার। এইটাকে দিয়ে যদি আমি এই রিজার্ভারটাকে লাগিয়ে এইখানে রিজার্ভারটাকে এখানে লাগিয়ে যদি আমি এখানে অক্সিজেন টিউবিং দিয়ে অক্সিজেন দিই, then the FiO2 will be around 90 to 95%. There are two types of reservoir. This is the closed type, আর একটা ওপেন টাইপ হয়, ছবিতে দেখাবো। আর যদি আমার কাছে আরেকটা জিনিস পাওয়া যায়, that is a called a blender. Blender meaning একটা মেশিন, সেখান থেকে ওয়াল কানেকশন থেকে দুটো কানেকশন আছে, একটা পিওর অক্সিজেন, another is compressed air. The blender is mixing two things together and they can give output as per your requirement. ওখানে সেট করা যায় যে তুই কত পার্সেন্ট FiO2 চাইছিস, সেইটা দিয়ে তুই যত FiO2 চাইছিস তত বাচ্চাকে দেওয়া যায়। Rule is that when you are starting chest compression, whatever may be the gestational age, you have to do it with 100% oxygen. যে বাচ্চার চেস্ট কম্প্রেশন লেগেছে তাকে আরো সব 21, 30, 35, 40% অক্সিজেন দিয়ে নয়, তাকে ডাইরেক্ট 100% অক্সিজেন দিয়ে চেস্ট মানে রিসাসিটেট করা হবে। ওখানে লেখা আছে 100% অক্সিজেন। এবারে বুঝতেই পারছি, এবারে ধর আরো খারাপ অবস্থা, এটা এই অবধি গেল চেস্ট কম্প্রেশন। তাহলে চেস্ট কম্প্রেশন দিয়ে যদি কোনো বাচ্চা ইমপ্রুভ করলো, তাহলে হার্ট রেট ধর 40 থেকে বেড়ে 80 হলো, চেস্ট কম্প্রেশন স্টপ করলি, পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন, নাও ইউ কন্টিনিউ ফর 30 seconds, নাও দ্য হার্ট রেট ইজ মোর দ্যান 120, ইউ শিফট দ্য বেবি টু দ্য NICU আন্ডার ভেন্টিলেশন, হয়ে গেল। এবার ধর বাচ্চা আরো খারাপ, নাও আমরা এটা পরের স্টেপে যাচ্ছি। এবারে ইনিশিয়াল হার্ট রেট ওয়াজ 20, you have given initial steps, heart rate 20, baby is happening, no respiratory pattern, no respiration. You have given 30 seconds of effective positive pressure ventilation, heart rate 20 থেকে বেড়ে 30 হয়েছে ধর। Now you have started, after intubation you have started chest compression. কতক্ষণ চেস্ট কম্প্রেশন করেছিস? 1 মিনিট। Now the heart rate is still less than 60, মানে ধর 40 থেকে বেড়ে 50 হয়েছে বা 40ই আছে ধরে নে। Now the heart rate is still less than 60. Now there is a provision of medication. So what are the medications used? Only one medication is used, that is adrenaline or epinephrine. এবারে অ্যাড্রিনালিন, এপিনেফ্রিন দেওয়ার আমাদের তিনটে রুট আছে টোটাল। ওয়ান ইজ ইন্ট্রাট্রেকিয়াল, অ্যানাদার ইজ ইন্ট্রাঅসিয়াস, থার্ড ইজ আরেকটা বল, আরেকটা ইন্ট্রাভেনাস। সো এবারে ইন্ট্রাভেনাসটা এখানে ভেন আমরা পাবো না, বিকজ বাচ্চা ব্রিদিংই করেনি, বাচ্চা সার্কুলেশনই হয়নি, সেই সময় চ্যানেলটাকে করবে। এতক্ষণ চ্যানেল করার টাইম পাইনি, এতক্ষণ তো ব্যাক মাস করছিলাম, চ্যানেল করলাম কখন? সো দেয়ার ইজ এ, সেই সময় যেটা করা হয়, দিস কল্ড আম্বিলিকাল ভেনাস ক্যাথেটার অর ইউভিসি। ওইখানে লেখা আছে দেখ, ইউভিসি। ইট ইজ কল্ড আম্বিলিকাল ভেনাস ক্যাথেটার। আম্বিলিকাস হ্যাজ টু, কটা আর্টারি কটা ভেন? 2 arteries, একটা 1 vein. So there is a thin long slender catheter, it is called umbilical venous catheter. umbilical arterial catheter ও পাওয়া যায়, করাটা খুব ইজি। সেই সময় আর কোনো ভেন পাস না পাস, ওই আম্বিলিকাল ভেনটাকে খুব ভালোভাবে পাওয়া যায়, অন্ধরাও দেখতে পাবে। ইউ ইনসার্ট এ আম্বিলিকাল ক্যাথেটার টু দ্য বেবি। যেই মুহূর্তে আম্বিলিকাল ক্যাথেটার 4-5 সেন্টিমিটার ঢুকিয়ে দিলেই সেখান থেকে ফ্রি ফ্লো অফ দ্য ব্লাড আসতে থাকে। So you give medications through that umbilical venous catheter. There are other two alternative ways. One is called intraosseous route. Intraosseous line কিভাবে করা হয় দেখেছিস? There is a, in the
below and medial to the tibial tuberosity there is a flat surface. নিজের পায়ে হাত দিয়ে দেখ, below and medial to the tibial tuberosity there is a flat surface. You introduce a wide bore needle into the bone marrow cavity. সেইখানে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, then you can give medications. আচ্ছা, এবারে অ্যাড্রিনালিন কত, আমরা ইয়েতেও দেখেছি, পালস ক্লাসেও বলেছি অ্যাড্রিনালিন আমাদের কত স্ট্রেংথে আছে, 1 mg in 1 ml, that is 1:1000 ডাইলিউশন। তাহলে সেটাকে আমরাকে 10 টাইমস ডাইলিউট করতে হয়, তাহলে 1 ml অ্যাড্রিনালিন তার সাথে 9 ml স্যালাইন, টোটাল 10 ml, তাহলে সেটা হলো 1:10,000 ডাইলিউশন। ডোজ ইজ 1:10,000 ডাইলিউশন, যেটা সেটা 0.1 ml to 0.3 ml পার কেজি, মোর আর লেস অ্যাভারেজ ধরে নে 0.2 ml পার কেজি। তাহলে একটা 3 কেজির বাচ্চা যদি হয় তাহলে আমরা ওই অ্যাড্রিনালিনটা কত দেবো, 0.6 ml। সো এইখানে দিস ইজ দ্য সাইট অফ দ্য মেডিকেশনস। কিরকম ভাবে, তাহলে সেই মুহূর্তে চেস্ট কম্প্রেশন চলছে, একজন চেস্ট কম্প্রেশন করছে, একজন ব্যাগ অ্যান্ড টিউব ভেন্টিলেশন করছে, আরেকজন আম্বিলিকাল ক্যাথেটার করবে। দেন the person will push the, ধর 3 কেজির বাচ্চা, তাহলে 1:10,000 ডাইলিউশনটাকে 0.6 ml পুশ করে দিল। যেই মুহূর্তে পুশ করবে তার সাথে সাথে একটা 2 to 3 ml নর্মাল স্যালাইন দিয়ে ফ্লাশ করতে হয়। এই এবারে এই চেস্ট কম্প্রেশন এন্ড পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন তার সাথে চলছে, কিন্তু ওটা স্টপ নেই, আরেকজন ওইখানে মেডিকেশন দিচ্ছে, 1 মিনিট ছাড়া ছাড়া তার হার্ট রেট দেখা হচ্ছে। বোঝা গেল সিচুয়েশনটা? যদি দেখা যায় যে হার্ট রেট স্টিল less than 60, you can give another dose of adrenaline. কত মিনিট ছাড়া ছাড়া দিতে পারিস? around 3 to 5 minutes. সেম ডোজটা তোর যদি আম্বিলিকাল ভেনাস ক্যাথেটার না থাকে, you can give through intratracheal route, but the dose will be 10 times. মানে ওটার ছিল 0.1 to 0.3 ml, মানে আমি ধরে নিলাম 0.1 ml পার কেজি, এটা হবে 1 ml পার কেজি, মানে 10 টাইমস ডাইলুটেড। তাহলে ওটা আমি দিচ্ছিলাম, যদি আমি 3 কেজির বাচ্চাকে 0.6 ml দিই, এটাতে দেবো 6 ml 10 টাইমস। ইন্ট্রাট্রেকিয়ালে যদি দিই তাহলে ইন্ট্রাভেনাস, মানে সেটা ইন্ট্রাওসিয়াস হতে পারে বা থ্রু আম্বিলিকাল ভেনাস রুট, দ্য ডোজ ইজ সেম। ইন্ট্রাট্রেকিয়াল রুটে তার 10 টাইমস ডোজটা, বিকজ অ্যাবজর্পশন ইজ এরোনিয়াস। তো কোনটা মোর এফেক্টিভ? অবশ্যই ইন্ট্রাভেনাস, মানে থ্রু আম্বিলিকাল ভেনাস ক্যাথেটার। সো আফটার গিভিং, তাহলে এতদিন তাহলে বুঝতে পারছি সিচুয়েশনটা আস্তে আস্তে খারাপ হচ্ছে। একজনা ব্যাগ অ্যান্ড মাস ভেন্টিলেশন করছে, একজনা চেস্ট কম্প্রেশন করছে, একজনা ক্যাথেটার করে অ্যাড্রিনালিন পুশ করছে, মানে সিচুয়েশন ইজ ভেরি গ্রেভ। বোঝা গেল? সো হাউ লং? 3 থেকে 5 মিনিট ছাড়া ছাড়া জিনিসটা অ্যাড্রিনালিন পুশ হয়ে যাচ্ছে, ধরে নে তাতে হার্ট রেট তাতেও বাড়ছে না। সো হাউ লং উইল ইউ কন্টিনিউ? কতক্ষণ এই যুদ্ধটা চালাবি? বলছে দেয়ার ইজ 20 মিনিট। সো বলছে দেয়ার ইজ নো ক্লিন কাট ডিমার্কেশন যে তুই কতক্ষণ এই যুদ্ধটা চালাতে পারিস, বাট মোর অর লেস 15 to 20 মিনিটস ইজ এনাফ। কেন? বিকজ ইভেন আফটার যদি জন্মের 20 মিনিট পরেও যদি বাচ্চা না ক্রাই করে এবং তার অক্সিজেনেশন ব্রেনে না পৌঁছায়, প্রবাবলি দ্য ব্রেন হ্যাজ সাফার্ড এ সিভিয়ার নিউরোলজিক্যাল ড্যামেজ। যদি বাচ্চাটা বেঁচেও যায় পরে, the baby will have cerebral palsy for sure. So the baby will never lead a normal life. The baby will live a neurological disabled life. তো সেইটা কতক্ষণ পর তুই স্টপ করবি তোর রিসাসিটেশন, ডিপেন্ডিং অন ইওর এনার্জি অ্যান্ড বেবিস প্যারেন্টস কনসার্ন। যদি বাচ্চার মা বাবা চায় যে কন্টিনিউ করতে থাকো, ইউ ক্যান কন্টিনিউ অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ ওয়ান্ট, আর যদি না চায় ইউ ক্যান স্টপ। আচ্ছা, দেয়ার আর 2 কন্ডিশনস, যেই কন্ডিশনগুলোতে ইভেন ইফ ইউ গিভ adrenaline 3 to 5 minutes interval, the heart rate does not rise. One is called pneumothorax, another is hypovolemia. Pneumothorax মানে জানিস আশা করি, air inside the pleural cavity. So pneumothorax যদি হয় তাহলে কি মানে কি করা হয়? হ্যাঁ, কি হয় বের করে দেওয়া হয়? প্লুরাল ট্যাপ করা হয় না। কোথায় ট্যাপ করব? হ্যাঁ, তুই যেখানটা দেখাচ্ছিস ওখানে নয়, ওটা হচ্ছে আমরা যদি চেস্ট ড্রেন দিই তাহলে আমরা এখানে দিই, আর যদি নিউমোথোরাক্স হয় তাহলে কোথায় দিই? সেকেন্ড ইন্টারকস্টাল স্পেস এট দ্য লেভেল অফ মিড ক্ল্যাভিকেল, এই জায়গাটা। তো সেইখানে একটা হোয়াইট বোর্ড নিডল ইন্ট্রোডিউস করে দিতে হয়, সো টু রিলিভ দ্য নিউমোথোরাক্স। অ্যানাদার থিং ইজ কল্ড হাইপোভলেমিয়া।
সো ওয়ান ড্রাগ, একটা ড্রাগ বললাম আমরা অ্যাড্রিনালিন। নেক্সট মেডিকেশন উই ক্যান গিভ থ্রু দ্য আম্বিলিকাল ভেনাস ক্যাথেটার ইজ দ্য ফ্লুইড। কিরকম ভাবে? হোয়েন ইউ আর, সেই ফ্লুইড তখনই দেওয়া হয় হোয়েন ইউ আর সাসপেক্টিং দেয়ার ইজ হাইপোভলিমিয়া। সো কোন কোন কন্ডিশন বাচ্চার হাইপোভলিমিয়া করতে পারে? অ্যান্টিপার্টাম হ্যামারেজ, অ্যাব্রাপশিও প্লাসেন্টি, ব্লিডিং ভাসা প্রেভিয়া, দিস কন্ডিশনস ইফ প্রেজেন্ট, প্রবাবলি যদি এগুলো বাচ্চা হওয়ার আগে হতে থাকে, অ্যাব্রাপশিও প্লাসেন্টি হয়ে গেছে, so the probably the blood from the fetus has gone to the placenta and out. উল্টো দিকে প্লাসেন্টা থেকে তো ফিটাসে ব্লাডটা আসার কথা, অ্যাব্রাপশিও প্লাসেন্টি, প্লাসেন্টা প্রিভিয়া হওয়ার জন্য হয়তো বাচ্চা থেকে ব্লাড ওদিক দিয়ে লস হয়ে গেছে। সো দেয়ার ইজ এ চান্স অফ হাইপোভলিমিয়া। সো ইফ ইউ আর সাসপেক্টিং হাইপোভলিমিয়া, হ্যাঁ বলো বলো। হ্যাঁ, ও জ্বর আসেনি তো? হ্যাঁ, জ্বর চালিয়ে দাও, স্লো চালাবে, আর যদি জ্বর আসে স্লো করে দেবে। হ্যাঁ, টোটাল 90 ml আর মিড ট্রান্সফিউশন ল্যাসিক্স দেবে। কি করবি? এসি? এটা এসি নয়, এটা এসি কোথায় গেল? আরেকটা দেখলাম, কি ঠান্ডা লাগছে নাকি তোকে? এতক্ষণ গরম লাগছিল, ঠান্ডা লাগছে। ওই ক্লাসে গরম লাগে আর এই ক্লাসে ঠান্ডা লাগে। আচ্ছা আস্তে। So if you are suspecting hypovolemia, then you can give volume expander. Hey, aste. There are two drugs, two things where we can give volume expander. One is normal saline, another is O negative blood. নর্মাল স্যালাইন কত দেওয়া হয়? 10 ml per kg বা ও নেগেটিভ। এবার ও নেগেটিভ ব্লাড পাওয়া যায় না, নর্মাল স্যালাইনই পাওয়া যায়। সো ইফ ইউ আর সাসপেক্টিং হাইপোভলিমিয়া, ইউ হ্যাভ টু গিভ ভলিউম এক্সপ্যান্ডার 10 ml per kg থ্রু আম্বিলিকাল ভেনাস ক্যাথেটার। মানে 3 কেজির বাচ্চা হলে 30 ml আমি নর্মাল স্যালাইন দেবো। তার সাথে সাথে কিন্তু চেস্ট কম্প্রেশন এন্ড ব্যাগ এন্ড টিউব ভেন্টিলেশন চলছে, সেটা চলছে। সো দিজ আর দ্য টু ড্রাগস। এই অবধি কনফিউশন আছে না? ক্লিয়ার কিছু? এই তুই বল, হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশনস অফ গিভিং অ্যাড্রিনালিন? দেখেই বল, লেখাই আছে। মজার ব্যাপারটা হচ্ছে দেখেও বলতে পারবি না যদি না শুনে থাকিস। হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশনস অফ গিভিং অ্যাড্রিনালিন? ও বলছে শুনে শুনেই বল না, ও তো বলে দিচ্ছে শুনে শুনেই বল। হ্যাঁ, তুই নিজে ঠিক বলছিস? নিজেকেই জিজ্ঞেস কর, তুই নিজে ঠিক বলছিস? ওখানেও 60 কম আছে, এখানেও 60 কম আছে, কিছু তো ডিফারেন্স আছে। বল। ইয়েস, না তুই বলি যে এমনি যদি 60 কম থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশনস অফ চেস্ট কম্প্রেশন? আমি দেখে দিচ্ছি, দেখেও বলতে পারবি না, আমি দেখে দিলাম। হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশনস অফ চেস্ট কম্প্রেশন? আচ্ছা, এখানে তোদের বলি, তোরা যদি ঘাইয়ের 10th এই আসতে, তোরা যদি ঘাইয়ের 10th এডিশনটা ফলো করিস, ওখানে বোধহয় একটা প্রিন্টিং মিস্টেক আছে। ওখানে চেস্ট কম্প্রেশনের ইন্ডিকেশনে আছে লেস দেন বোধহয় 100, ওটা প্রিন্টিং মিস্টেক আছে, 60 হবে। ঠিক আছে, ওটা একটা জায়গায় ভুল আছে। আচ্ছা, সো মোবাইলে পাবি না, চ্যাট জিপিটিতে পাবি না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। So what are the indications of chest compression is if the heart rate is less than 60 even after 30 seconds of positive pressure ventilation, that is an indication of chest compression. Even if the heart rate is less than 60 after 1 minute of chest compression, that is the indication of adrenaline. বোঝা গেছে? আচ্ছা, নাও ওইখানে একটা পাশে দেখ একটা টেবিল আছে, টার্গেট অক্সিজেন স্যাচুরেশন টেবিল। মিনিং তোর আমার অক্সিজেন স্যাচুরেশন কত? 95, 97, 98। একটা বাচ্চার কি জন্মেই কি অত অক্সিজেন স্যাচুরেশন থাকে? নো।
Before birth in utero, the saturation of the oxygen is usually 50 to 60%. At 1 minute of life, saturation is 60 to 65%. 2 minute 65 to 70%. 3 minute 70 to 75. এইভাবে 5 করে বাড়াতে বাড়াতে at the end of 5 minutes the saturation is 85%. At 10 minutes the saturation is 85 to 95%. এইটা হচ্ছে টার্গেট অক্সিজেন স্যাচুরেশন। মানে আমি যখন বাচ্চাকে রিসাসিটেট করব, কত অক্সিজেন দিয়ে রিসাসিটেট করব, দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য টার্গেট অক্সিজেন স্যাচুরেশন। যদি বাচ্চাটার 5 মিনিটের হয়, 5 মিনিট বয়স হয়, তাহলে তার নর্মাল স্যাচুরেশনই 80 to 85%। তাকে আমি 100% অক্সিজেন দিয়ে 100% করতে যাব না, বিকজ অক্সিজেন ইটসেলফ ইজ এ টক্সিক ড্রাগ। কি করতে পারে অক্সিজেন? অক্সিজেন যদি আমি একটা বাচ্চাকে বেশি দিয়ে দিই তাতে কি হবে? না, ওর এমনিই নেই, বাগের মাস করছিলাম, এমনিই নেই। লং টার্মে কি হতে পারে বাচ্চার অক্সিজেন বেশি পেয়ে গেলে? কে বললি একটা, কেউ একটা বললি? হ্যাঁ, রেটিনোপ্যাথি অফ প্রিম্যাচুরিটি, ROP। নেক্সট ইজ ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার হ্যামারেজ, নেক্সট ইজ ব্রঙ্কোপালমোনারি ডিসপ্লাসিয়া। দিস থিংস ক্যান অকার ইফ ইউ গিভ মোর অক্সিজেন। আচ্ছা, এইবারে কোথায় গেল? এইটা পড়েছি, এটা আগের দিন বলেছিলাম। নাও এটা আগের দিন বলেছিলাম। আচ্ছা, এইখানে এটা তোদের বলেছিলাম, এইখানে একটা তো লাইন যাচ্ছে অ্যাপনিয়া অর গ্যাসপিং হার্ট রেট লেস দ্যান 100। যদি এগুলো না থাকে বাট স্টিল দেয়ার ইজ লেবার্ড ব্রিদিং অর পারসিস্টেন্ট সায়ানোসিস, দেন লেবার রুম সিপ্যাপ। ওগুলো বলেছিলাম তোদের হয়তো? না, লেবার রুম সিপ্যাপ ওগুলো বলেছিলাম কি বলিনি? আমার মনে নেই, বলিনি। বেশ, তাহলে এটা একটা সিনারিও এতক্ষণ বললাম। সাপোজ after initial steps the heart rate is more than 100, the baby is active, but still the baby is having persistent cyanosis. Persistent cyanosis meaning normal cyanosis is common in newborn. This is called acrocyanosis, meaning acral portion or hands and foot of the baby is typically bluish after birth. কোনো সময় কেউ ডেলিভারি অ্যাটেন্ড করলে দেখতে পাবি যে জন্মের পর বাচ্চার হাত পা গুলো অল্প ব্লুইশ থাকে, বিকজ the normal saturation after birth is 60 to 70 80%. তো অত স্যাচুরেশন থাকলে তাই মিসায়ানোসিস থাকবে। তো if there is persistent cyanosis meaning বাচ্চার 10 মিনিট বয়স হয়ে গেছে বাট স্টিল তার স্যাচুরেশন কম থাকছে, যদিও হার্ট রেট 120-30 এর বেশি, or labored breathing. What do you mean by labored breathing? Three things: tachypnea, retraction and grunting. Grunting means আগে বলেছি forced expiration against partially closed glottis. Retractions means subcostal, intercostal or suprasternal retraction or tachypnea more than 60 heart rate. এই তিনটে যদি থাকে, now that comes under this group. তাতে আমরা যেটা করি, you can give free flow oxygen, মানে বাচ্চাকে কোনো ভেন্টিলেশন দিতে হবে না, বাট ফ্রি ফ্লো অক্সিজেন দেওয়া যায়। ফ্রি ফ্লো অক্সিজেন কিভাবে দেওয়া যায়? 4 ভাবে দেওয়া যায়। এটা বলে দিয়েছি, এটা বলি, হ্যাঁ। সো দিস ইজ দ্য পিকচার। সো ইউ ক্যান গিভ ফ্রি ফ্লো অক্সিজেন বাই 4 মেথড। একটা হচ্ছে, প্রথম কথা যেটা বলে যে দেয়ার আর 2 টাইপস অফ, ইট ইজ কল্ড সেলফ ইনফ্লেটিং ব্যাগ, এটা ছেড়ে দিলে ফুলে যায়। অ্যানাদার ব্যাগ ইজ কল্ড ফ্লো ইনফ্লেটিং ব্যাগ, মানে ওই ব্যাগটা যেটা সবুজ রঙের দেখতে পাচ্ছিস, এটা অ্যানাস্থেসিয়ারে ইউজ করে। এখানে যদি তুই অক্সিজেন নাও লাগাস ব্যাগটা ফুলে যাবে, ওখানে অক্সিজেন কানেকশন না লাগলে ব্যাগটা কিন্তু ফুলবে না। অ্যানাস্থেসিয়ারে দেখবি এরকম ভাবে পাম্প করতে থাকে, ওটিতে গেলে দেখতে পাবি। You can give free flow oxygen through that flow inflating bag or একটা অক্সিজেন টিউবিং তার নাকের সামনে বাচ্চার ধরে আছে, দেখতে পাচ্ছিস, or you can give oxygen by T-piece resuscitator, ওটা কি পরে আসছি। বা এইখানে এই ব্যাগটা দেখতে পাচ্ছিস, তার এখানে একটা রিজার্ভার, এই যে কডুগেটেড রিজার্ভারটা দেখতে পাচ্ছিস, দিস ইজ অ্যান ওপেন কাইন্ড অফ রিজার্ভার, তার উল্টো পিঠটা দিয়ে দেওয়া যায়। এই 4টে পদ্ধতিতে দেওয়া যায়। এইটা আমি যেমন ক্লোজ রিজার্ভার দেখালাম, এইটা যদি ওপেন থাকে এইখানে একটা পাইপের মতো পাওয়া যায়, ওপেন কাইন্ড অফ রিজার্ভার বলে, এরকম যেরকম ছবিতে দেখানো আছে, সেইটাকে নাকের সামনে ধরলে দেওয়া যায়। অ্যানাদার ইজ, এই জিনিসগুলো দিয়ে তুই ফ্রি ফ্লো অক্সিজেন দিতে পারিস বাচ্চাকে, ডিপেন্ডিং অন দ্য স্যাচুরেশন অফ দ্য অক্সিজেন। এছাড়া আরেকটা জিনিস আছে, ইউ ক্যান স্টার্ট লেবার রুম সিপ্যাপ, মানে কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেসার ইনসাইড দ্য লেবার রুম। এই যে একটা মেশিন ছোট্ট পাড়া দেখতে পাচ্ছিস, ইট ইজ এ ভেরি ইজি টু ইউজ পোর্টেবল সিপ্যাপ মেশিন। সিপ্যাপ এইভাবে দেওয়া যায়। আরেকটা সিপ্যাপ হয় বাবেল সিপ্যাপ, আরেকটা সিপ্যাপ হয় ভেন্টিলেটর সিপ্যাপ। বাইপ্যাপ
আলাদা জিনিস। হ্যাঁ, তাহলে বাইপ্যাপ আর সিপ্যাপ এর মধ্যে পার্থক্য কি? বাইপ্যাপ মিন্স বাই লেভেল পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেসার, মানে সেখানে মেশিনটা তোকে দুটো প্রেসার দিচ্ছে, একটা ইন্সপিরেটরি একটা এক্সপিরেটরি। দেখবি যখন বাইপ্যাপ দেওয়া হয় এরকম লেখা হয় 15-8 16-10 এরকম লেখা হয়, মানে 16 প্রেসারটা ইন্সপিরেটরি, 10টা এক্সপিরেটরি। তাহলে বোথ ইন্সপিরেশন এন্ড এক্সপিরেশনে ও একটা প্রেসার মেনটেন করছে। সিপ্যাপে যেটা আমরা বাচ্চাদের করি, দ্যাট ইজ এ কন্টিনিউয়াস পজিটিভ এয়ারওয়ে প্রেসার, মানে বোথ ইন্সপিরেশন এন্ড এক্সপিরেশনে আমি একটা কন্টিনিউয়াস প্রেসার মেনটেন করছি, দ্যাট ইজ কল্ড পজিটিভ এন্ড এক্সপিরেটরি প্রেসার অর PEEP, পিপ। তো এই পিপ যেটা করে, টু কিপ দ্য অ্যালভিওলাইজ ওপেন অ্যাট দ্য এন্ড অফ এক্সপিরেশন, সেইখানে লেবার রুম সিপ্যাপ ইউজ করা হয়। এইখানে দেখ খানিক কটা নব আছে আর একটা ডায়াল আছে। ওই ডায়ালটায় এই নবটা দিয়ে আমরা তিনটে জিনিস সেট করতে পারি। একটা ফ্লো, কত লিটার অক্সিজেন দিচ্ছি, অ্যারাউন্ড 10 লিটার পার মিনিট। সেকেন্ড, কত প্রেসার দিচ্ছি, একটা হয় পিক ইন্সপিরেটরি প্রেসার, মানে ম্যাক্সিমাম কত প্রেসার আমি দিতে চাই, দ্যাট ইজ কল্ড PIP। অ্যানাদার ইজ কল্ড PEEP, পিপ, পজিটিভ এন্ড এক্সপিরেটরি প্রেসার। PIP-টা জেনারেলি 20 থেকে 25 রাখা হয় সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার, আর PEEP-টা অ্যারাউন্ড 5 রাখা হয়, 5, 6, 7 এরকম করতে পারিস। সো আর এই যে জিনিসটা দেখছিস, এইটা নাকের মুখের ওপর মাস্কের মতো পরিয়ে দেওয়া হয়, এটাকে বলে টি পিস রিসাসিটেটর। এবার টি কোনটা বলবি, দাঁড়া তোকে টি পিস রিসাসিটেটরের টিটা দেখাচ্ছি। ওই যে ওইটা টি, ওই পাইপটা টিটা আর্ম, আর এইটা হচ্ছে টি, এটাকে বলে টি পিস রিসাসিটেটর। ওই টি পিস রিসাসিটেটরের মাথায় একটা সাদা রঙের নব আছে দেখতে পাচ্ছিস, ওই নবটা দিয়ে ঘুরিয়ে আমি PEEP সেট করা যায়, কমিয়ে বাড়িয়ে PEEP সেট করা যায়। এটা দিয়ে পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশনে দেওয়া যায়, ওটা লাগবে না তোদের, ছেড়ে দেবে। আচ্ছা, এছাড়া আরেকটা জিনিস তোদের ইম্পর্টেন্ট, আমরা ওয়ার্ম ড্রাইং স্টিমুলেশন স্টেপ গুলো করেছি তো, এই যে বাচ্চা হয়েছে ড্রাই স্টিমুলাস করছে, বলছে যে ইফ দ্য জেস্টেশন অফ দ্য বেবি ইজ লেস দ্যান 32 উইকস দেয়ার ইজ নো স্টেপ ফর ড্রাইং। তাকে ড্রাই করতে হবে না, কি করতে হবে, ইউ ক্যান পুট দ্য হোল অফ দ্য বেবি ইনসাইড এ প্লাস্টিক ব্যাগ। কিরকম, এইরকম প্লাস্টিক ব্যাগ, দ্যাট ইজ এ নর্মাল প্লাস্টিক ব্যাগ, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ব্যাগ, মানে খাবার থলি। হ্যাঁ, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ব্যাগ, বাট অলওয়েজ স্টেরাইল, এটা আলাদাভাবে সাপ্লাই আছে, মানে তোর বাজারের থলিটা নয়, বাজারের থলিটা না, বাট ওই কোয়ালিটি আমি বলতে চাইছি, বাট স্টেরাইল। কিভাবে করা হয়, গোটা বাচ্চাটাকে দেখ প্লাস্টিকের মধ্যে পুরে দেওয়া হয়েছে, এক্সেপ্ট দ্য আম্বিলিকাল পোর্শন এন্ড দ্য মাউথ পোর্শন। এটা লেস দ্যান 32 উইকস অফ জেস্টেশন, ইফ ইউর ইনস্টিটিউশন ডাজ প্রোভাইড দিস ইউ ক্যান ডু দ্যাট। তাতে কি হয়, আফটার বলছে যে বাচ্চা যখন বেরোয়, দ্যাট ইজ ফুল অফ অ্যামনিওটিক ফ্লুইড, ড্রাইং করার সময় বাচ্চা খুব তাড়াতাড়ি হাইপোথার্মিয়া হয়, যত লো বার্থ ওয়েট হবে হাইপোথার্মিয়া তত বেশি হবে। তো এই জিনিসটা কি করে, সেইটা পুরোটা হাইপোথার্মিয়া ডিউ টু ইভাপোরেশন অফ দ্য ফ্লুইড, সেটাকে বন্ধ করে দেয়। হ্যাঁ বল। সো ইফ দ্য by putting the baby inside the plastic bag that holds the evaporative fluid loss, evaporative heat loss, আর এবারে তুই রিসাসিটেশন সবকিছু করলি, বাচ্চাকে প্লাস্টিক ব্যাগের মধ্যে পুরে নিয়েই NICU তে নিয়ে গেলি, সেখানে খুলে তারপরে মানে ড্রাইং স্টিমুলেশন করা হয়েছে, মানে ইনিশিয়াল স্টেপস গুলো সব প্লাস্টিকের মধ্যেই করা হলো। এটা লেস দেন 32 উইকস অফ জেস্টেশনে করা হয়, ইফ ইওর ইনস্টিটিউশন ডাজ প্রোভাইড দিস। আচ্ছা, এবার তোরাকে একটা বল, ওই তুই পিছনে বল, হ্যাঁ তুই একদম পিছনে বল। A baby is born, what are the 4 questions that are to be asked before delivery? আগের ক্লাসে বলেছিলাম, what are the 4 questions that are to be asked before delivery? So what is the expected gestational age? It is the first question. Next, is the amniotic fluid clear? Next, কোন রিস্ক ফ্যাক্টর আছে কিনা? 4, what is the cord management plan? Cord management, delayed cord clamping বা early cord clamping যদি হয়, what is the cord management? আচ্ছা তুই বল, তুই বলছিস, তোকেই বলছি। So a baby is born, now the baby is not crying and the baby's tone is very poor and the baby is preterm, what you will do? না, preterm মানে 32 উইকস এর নিচে নয়, ধর 34 উইকস ধর। হ্যাঁ, আচ্ছা প্লাস্টিকের কথাটা প্রথমেই বলে দিবি না, because most of the institute does not have that plastic bag.
ঠিক আছে, মোস্ট অফ দ্য ইনস্টিটিউট। হ্যাঁ, নিচ্ছে না বলেই তো প্লাস্টিকে ভরছি। দ্যাট ইজ এ স্টেপস অফ রিসাসিটেশন। শ্বাস নিলেও ভরবো, না নিলেও ভরবো। আচ্ছা হ্যাঁ বল, এই বলছিলি বল। The baby's heart rate is, baby is not taking respiration and the baby is preterm, কি করবি? দেখতেই পাচ্ছে না, বল, শুনতে পায়, কি করবি? আরে পাশ থেকে কেউ বলে দে, তাহলে বলুক বেচারা। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্টিমুলাস না, স্টিমুলাস কি কি ভাবে স্টিমুলাস দিবি? হ্যাঁ হ্যাঁ, কি কি ভাবে স্টিমুলাস দিবি? এই যে লেখা আছে, দেখে দেখে বল। লেখা আছে, দেখে দেখে বল। হ্যাঁ বল। আগে বাচ্চাটাকে কর্ডটা কেটে ওয়ার্মারের নিচে নিয়ে আসবো, সো ওয়ার্মিং, তারপর ড্রাইং, তারপর পজিশন এয়ারওয়ে। আচ্ছা, ড্রাইং কিভাবে করব? ড্রাই শুকনো বাচ্চাকে কিভাবে করব? টাওয়েল দিয়ে করব। সো ইউ শুড সে দেয়ার শুড বি টু প্রি ওয়ার্ন লিনেন শুড বি প্রেজেন্ট বিফোর ডেলিভারি, সেইটা দিয়ে বাচ্চাকে ড্রাই করব। আচ্ছা, ড্রাইং করার পর তারপর পজিশন, পজিশনটাকে কি পজিশন বলা হয়? কি পজিশন বলা হয়? এই যে পজিশন লেখা আছে ওখানে, স্লিপিং পজিশন। পড়িস, ভালো করে পড়বি। আচ্ছা তুই বল, হ্যাঁ তুই বল। নাও দ্য হার্ট রেট অফ দ্য বেবি ইজ 40, 40, কি করবি? এই আসতে, 40, 40, কি করবি? হার্ট রেট শুনেছিস, দিয়ে দেখবি 40, কি করবি? কি করবি? কিছু তো করবি। পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন কতক্ষণ দিবি? 30 সেকেন্ড। 30 সেকেন্ড পর 40টা হার্ট রেটটা বেড়ে হলো 70, কি করবি? 70 হলো, তারপর না কারেক্টিভ নয় তো, বেড়েছে তো, বেড়েছে তো, কেন চেস্ট কম্প্রেশন করবো? বল। 70 হলো, 70 হলো, এরপর কি করব? কন্টিনিউ পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন ফর 30 মোর সেকেন্ডস। এই দাঁড়া, যেটা তো গন্ডগোল হচ্ছে, আমার যতই হার্ট ধর, তুই 40 প্রথমে হার্ট রেট ছিল, আমি পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন এফেক্টিভ দিয়েছি, সেটা বেড়ে কি 40 থেকে একদম 120 হয়ে যাবে? হবে না, হয়তো বেড়ে 70 হলো, 60-এর উপরে। যেই 70-এর উপরে হলো, তাহলে দ্যাট ইজ ইন বিটুইন 60 to 100, উই উইল কন্টিনিউ পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন ফর 30 মোর সেকেন্ডস। ধর 70টা বেড়ে 90 হলো, তাহলে সেম 30 মোর সেকেন্ডস, যখন চেস্ট কম্প্রেশন করব। হ্যাঁ, যতক্ষণ না 100-এর উপর হচ্ছে। এবারে মোস্ট অফ দ্য টাইমে যদি তোর পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন ঠিক থাকে, যদি দেখা যায় যে ইফেক্টিভ পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন হচ্ছে, তাহলে ওই 1-2 বারের মধ্যেই হার্ট রেট বেড়ে যায়। মানে এরকম হয় না প্রথমে 70 হলো, 30 সেকেন্ড করলি 80 হলো, 30 সেকেন্ড করলি 90 হলো, এরকম হয় না, অনেকটাই বেড়ে যায়। হ্যাঁ, তা বলে যার 30 ছিল তার 120 হয়ে যাবে না, তার 60 হয়তো 70 এলো, এইরকম, মানে প্র্যাকটিক্যাল সিনারিও যেটা হয়। আচ্ছা, পড়বি না হলে, কেন বলছি, কারণ বইতে তোর এই চার্টটা দেখতে পাবি, কিন্তু কিভাবে সেটা অ্যাপ্লিকেশন, সেইটা কিন্তু বই না, মানে এইটা পড়ে বুঝতে পারবি না। পরীক্ষার হলে ওই অ্যাপ্লিকেশনটা ধরবে, এটার উপর 10 মার্কস তোদের সেমিস্টারেও আছে, ফাইনাল পরীক্ষাতেও আছে। এনআরপি একটা টেবিল তো থাকবেই, কাজেই এটা পড়ে আসতে হবে। কারেকশন কখন করবি? তাহলে ধর তুই এই আসতে, তাহলে কারেকশন কখন করবি? তখন প্রথম হার্ট রেট ছিল 30, তারপরে তুই পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন করতে শুরু করেছিস, তোর অ্যাসিস্ট্যান্ট বললো যে হার্ট রেট বাড়ছে না, চেস্ট রাইজ হচ্ছে না, তখন কারেক্টিভ স্টেপস করলি। কিভাবে স্টেপস? প্রথমে এম আর 5টা ইনফ্লেশন বেড়ে দিলি, যদি বেড়ে যায় ভালো, সেখান থেকে 30 সেকেন্ড, যদি দেখেন না মারছে না, তারপরে এস অ্যান্ড ও, তাতে বাড়ছে না, পি, তাতে বাড়ছে না, এ মানে অল্টারনেট এরার, তারপরে চেস্ট কম্প্রেশন।